کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. کل سے اس جعلی حکومت کی جانب سے جو اعلانات ہو رہے تھے ٹی وی پہ، تو اس کے سلسلے میں مجھے بہت سارے لوگوں نے پوچھا کہ اس پہ مسلم لیگ نون کا کیا موقف ہے، جس کے اندر جو عمران خان صاحب کی طرف سے ای سی پی کا جو چیئرمین ہے وہ بن کے انہوں نے جو اعلان کیا ہے. تو پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ مسلم لیگ نون چونکہ پی ڈی ایم کا حصہ ہے، تو اس کا جو حکمت عملی ہوگی پی ڈی ایم کی اور مسلم لیگ نون کی، وہ پی ڈی ایم کی میٹنگ کے بعد جو فیصلہ پی ڈی ایم میں ہوگا کہ اس کے اوپر ہمیں کیا طریقہ کار اپنانا ہے اور ہمیں کس طرح سے اس کو آگے لے کے چلنا ہے، وہ پی ڈی ایم فیصلے کرے گی. لیکن چند ایک باتیں ایسی ہیں جو میں قوم کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں میڈیا کے تھرو، اور میں وہ یہاں بتانا چاہتی ہوں. اور وہ یہ ہے کہ یہ جو اعلانات کل پرسوں سے جو ہو رہے ہیں اور جس طرح سے خوف کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، تو جب کوئی نااہل، نالائق حکومت، ناکام حکومت جب عوامی گھیرے میں آ جاتی ہے، تو پھر وہ اس طرح کے جو ہتھ کنڈے ان پہ اتر آتی ہے. لیکن آپ الیکشن جو سینٹ کا ہے وہ آپ 1 مہینہ پہلے کرا لیں، 1 مہینہ بعد کروا لیں، یا آپ اس کا جو بھی فیصلہ کریں، اس سے آپ کی جاتی ہوئی حکومت کو انشاءاللہ تعالی دوام نہیں ملے گا. اس سے آپ اپنی حکومت کو نہیں بچا سکتے. اور جب عوامی غصہ، عوامی جو قہر ہے، جب وہ جاگ اٹھتا ہے، تو اس قسم کے جو انتظامات ہیں وہ کارگر ثابت نہیں ہوتے. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر آپ کو پی ڈی ایم کی موومنٹ سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا جیسے کہ آپ فرماتے ہیں، اور اگر آپ کو پی ڈی ایم کے جلسوں سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، تو اچانک ایسی کیا آفت آ پڑی، ایسی کیا ایمرجنسی آ پڑی کہ آپ کو 1 مہینہ پہلے الیکشنز اناؤنس کرنے پڑے، جو کہ کبھی پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. اور پوری کی پوری آپ کو جو اسٹریٹجی ہے وہ چینج کرنی پڑی. جو لوگ 11 مارچ کے بعد جن اراکین نے حلف اٹھانا تھا، ان کو پہلے منتخب کرنے کی کیا منطق ہے، یہ بات تو سمجھ میں نہیں آ رہی. لیکن جو چیز واضح ہے وہ یہ ہے کہ ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ یہ حکومت کے پاس اب دن تھوڑے ہیں، اور اس میں آپ جو بھی ہتھ کنڈے استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی گھر تو آپ کو جانا پڑے گا اور جلدی جانا پڑے گا. دوسری بات یہ کہ آپ نے پہلے باقی قومی اداروں کو تباہ کیا. جس طرح آپ افواج پاکستان کے اسپوکس پرسن بن کر آپ افواج پاکستان کو، پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کو آپ اپنے سیاست میں گھسیٹتے رہے، ان کا نام استعمال کرتے رہے، ان کو اپنے بچاؤ کے لیے استعمال کرتے رہے. اس سے ان اداروں کو ناقابل تلافی نقصان پہلے پہنچ چکا ہے. اور ایف آئی اے کے سربراہ بھی آپ خود ہی بن بیٹھے. یہ آپ جانتے ہیں کہ بشیر میمن صاحب نے کیا گواہی دی تھی کہ ان کو پرائم منسٹر کے آفس میں بلا کے آپ دھمکا رہے تھے اور آپ ان کو اپنے مخالفین پہ مقدمات بنانے کو کہہ رہے تھے. اسی طرح ایف بی آر کے چیئرمین بھی آپ خود ہی بن جاتے ہیں. اسی طرح آپ خفیہ ایجنسیز کا جو کام ہے وہ بھی آپ خود ہی کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور اب آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے چیئرمین بھی بن بیٹھے. دیکھیں، الیکشنز جو بھی الیکشنز اناؤنس ہونے ہوتے ہیں، ان کا جو اسکیڈول اناؤنس ہونا ہوتا ہے، وہ آئین پاکستان نے ایک ادارہ بنا رکھا ہے جس کا نام ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان. یہ سارے فیصلے، یہ ساری اناؤنسمنٹس جو ہیں یہ ای سی پی کو کرنی ہے. یہ کوئی پرائم منسٹر یہ چیز نہیں کر سکتا. آپ نے کس حیثیت میں یہ جو 1 مہینہ پہلے کا اعلان ہے الیکشن ہولڈ کرنے کا سینٹ کا، وہ آپ نے کس حیثیت میں کیا؟ کیا آپ نے آئین پاکستان کو نہیں دیکھا
کیا آپ کے کسی جو آپ نے اتنی بڑی فوج ظفر موج رکھی ہوئی ہے اپنے وزراء کی، اپنے مشیران کی، کسی نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ آپ آئین پاکستان کے روز سے یہ اعلانات آپ خود نہیں کر سکتے؟ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے؟ یا پھر آپ نے آئین پاکستان کا حلیہ بگاڑنے کا اور اداروں کے حلیہ بگاڑنے کا ٹھیکہ آپ نے اپنے سر لے لیا اور اس کو آپ بڑی بخوبی انجام دے رہے ہیں؟ اور پھر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے من پسند جو طریقہ کار ہے انتخاب کا وہ بھی آپ کو اچانک یاد آ گیا ہے، اس سے آپ سپریم کورٹ کی منظوری لے لیں؟ آپ سپریم کورٹ کو کس خوشی میں کنٹروورشل بنا رہے ہیں اور کیوں آپ اس کو اس مقدمے میں گھسیٹ رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ کا کام ہے اور میں شو آف ہینڈز کے خلاف نہیں ہوں، لیکن اس کے جو اعلان ہوا ہے شو آف ہینڈز کا، اس کے پیچھے جو مقصود ہے وہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جب ہم نے چیئرمین سینٹ کا جو الیکشن ہوا تھا یا جو اس کو ہم نے چیلنج کیا تھا، اس کے خلاف عدم اعتماد کی جب تحریک آئی تھی، تب آپ کو شو آف ہینڈز یاد نہیں آیا؟ تب آپ نے اپوزیشن کو ناکام بنانے کے لیے، ان کے اراکین کو توڑنے کے لیے، ان کو دباؤ میں لانے کے لیے آپ نے ایجنسیز کا استعمال کیا، ریاستی طاقت کا استعمال کیا اور خفیہ رائے شماری کو پورا نہ صرف سپورٹ کیا بلکہ اس کا پورا آپ نے فائدہ اٹھایا۔ اور آج جب آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کمزور ہو گئے ہیں، آپ کی حکومت جاتی نظر آ رہی ہے، آپ کو اپنے ایم پی ایز اور ایم این ایز پہ اعتماد نہیں رہا، آپ یہ جانتے ہیں کہ وہ آپ کی نااہلی اور نالائکی کی وجہ سے آپ نے ملک کا جو حال کر دیا، آپ کے ایم پی ایز اور ایم این ایز جو ہیں وہ حلقوں میں جانے کے قابل نہیں ہیں اور آپ کو ان پر اعتبار نہیں رہا، تو آپ کو آج شو آف ہینڈز یاد آ گیا؟ اور اس کے ذریعے ایک آئینی ترمیم کی اس کے لیے ضرورت ہے۔ آئین یہ کہتا ہے کہ جو سنگل ٹرانسفریبل ووٹ ہے وہ اس کے لیے اگر آپ اس کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہے، اس کو آپ آرڈیننس کے ذریعے بلڈوز نہیں کر سکتے۔ یہ پارلیمنٹ کا کام ہے، اگر کوئی آئینی ترمیم بھی کرنی ہے تو یہ پارلیمنٹ کرے گی۔ جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے وہ صرف اس کی تشریح کر سکتے ہیں، لیکن وہ نیا قانون تو نہیں بنا سکتے، وہ قانون میں ترمیم بھی نہیں کر سکتے، وہ پارلیمنٹ کا کام ہے۔ تو اب کیا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا کام بھی آپ نے خود ہی سنبھال لیا اور آپ اس قسم کے کنٹروورسی کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے آپ اس میں سپریم کورٹ کو انوالو کرنا چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے من پسند جو طریقہ کار ہے اس کے اوپر جو آپ کو جس وقت سوٹ کرتا ہے اس کے اوپر آپ سپریم کورٹ کو انوالو کر لیں۔ یہ تو اعلیٰ عدلیہ کو کنٹروورشل بنانے والی بات ہے اور اس کو جو ہے وہ سیاست میں گھسیٹنے والی بات ہے۔ قوم اس پہ نظریں لگا کے بیٹھی ہوئی ہے، اس میں ہم لیگل میجرز کیا لیں گے وہ ہم انشاءاللہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اس کے اوپر ہم ڈیسائیڈ کریں گے، لیکن اپنے ذاتی مفاد کے لیے آپ آئین کا حلیہ نہ بگاڑ سکتے ہیں، نہ آپ کو ہم اس کی اجازت دیں گے، نہ اس کو پاکستان کے عوام ایکسیپٹ کریں گے۔ اور پھر میں ای سی پی سے بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ای سی پی کے جو چیئرمین ہیں وہ ایک آئینی ادارے کے سربراہ ہیں، ان کی اتھارٹی کو ایک جعلی وزیر اعظم کا انڈرمائن کرنا یہ بھی کوئی اچھی روایت نہیں ہے، اور قوم جو ہے وہ ای سی پی کے اوپر اب نظر لگا کے بیٹھی ہوئی ہے۔ اگر وہ یہ اس کے جعلی اور غیر آئینی احکامات کو مانتے ہیں تو پھر قوم سمجھے گی کہ وہ بائسڈ ہیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ کسی گورنمنٹ کا، کسی کا ذاتی ادارہ نہیں ہے، وہ قوم کا ادارہ ہے، آئینی ادارہ ہے، اس کو آئین کے تحت چلنا چاہیے اور اس کو آئین کے تحت چلانا چاہیے۔ وہ بھی وقت ہمیں یاد ہے جب آپ ای سی پی کو کنٹینر پہ کھڑے ہو کے سرمنز دیا کرتے تھے اور اس کو یہ کہا کرتے تھے کہ آپ کسی کے ذاتی ادارہ نہیں ہیں، آپ کو یہ فیصلے کرنے چاہیے، آپ کے اندر جو ہے وہ آئین کو آپ کو فالو کرنا چاہیے، آپ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے۔ تو کہاں گئی وہ ساری باتیں آج جب آپ کا وقت آیا تو آپ نے خود ہی ای سی پی کے چیئرمین بن کے آپ نے اناؤنسمنٹس کر دی۔ تو ہم ای سی پی کے چیئرمین کو بھی یہ کہتے ہیں کہ قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، آپ کسی بھی غیر آئینی حکم کو یا احکامات کو ماننے سے انکار کریں اور آپ آئین کے اندر جو طریقہ کار بتایا ہوا ہے وہ آپ اس کو کائنڈلی فالو کریں۔ قوم آپ کے اوپر نظر رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جس طرح سے فورن فنڈنگ کیس جو ہے وہ
پاکستان کی تاریخ کا میرے خیال ہے لانگسٹ پینڈنگ کیس ہے، جس کے اندر شواہد اور جو ایویڈنس ہے وہ ارریفیوٹیبل ہے، وہ سب ای سی پی کے پاس آ چکا ہوا ہے. اس کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دینا یہ بھی ایک چیز ظاہر کرتا ہے کہ یہ جعلی حکومت کس طرح دباؤ ڈلوا رہی ہے ایک قومی ادارے کے اوپر، اور کس طرح اپنا من پسند فیصلے اس سے لے رہی ہے. تو ای سی پی کو بھی اس سلسلے میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، اپنی آئینی ذمہ داریوں کو پہچاننا ہوگا، اور کسی ایک پارٹی کے مقاصد کی تکمیل کے لیے آپ استعمال نہیں ہو سکتے. قوم کی نظریں ہیں آپ کے اوپر. میڈم یہ بتائیں کہ لاہور کا جلسہ تو کامیاب ہوا، آپ سمجھتی ہیں کہ کیا اسلام آباد کا لانگ مارچ کامیاب ہوگا؟ اور اگر آپ لوگ استعفے دیتے ہیں اسمبلی سے، گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم جو ضمنی انتخابات کروا دیں گے، آپ کے پاس کیا قانونی آپشن ہے؟ دیکھیں، اگر یہ طریقے میں نے سب دیکھے ہوئے ہیں، پالیٹکس کے خارزار میں بہت عرصہ ہو گیا، یہ سب طریقے میں جانتی ہوں. آپ 500 سیٹس کے اوپر الیکشن نہیں کرا سکتے بائی الیکشن، اور اگر آپ بائی الیکشن دیکھیں، پوری اپوزیشن جب ریزائن کر دیتی ہے آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. اور یہ آپ جو کہہ رہے ہیں ہم الیکشن کرا دیں گے، تو یہ کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے. آپ الیکشن اناؤنس کریں گے تو کیا ہم چوڑیاں پہن کے گھروں میں بیٹھے رہیں گے؟ 70% جو اگر آپ نے جعلی ووٹ، چلیں 30% بھی آپ کا اگر جعلی ووٹ ہے، اس کو میں جعلی کہوں گی، تو 70% ووٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہے پی ڈی ایم. تو وہ کیا آپ ان کے بغیر الیکشنز کرا لیں گے؟ آپ اگر پی ڈی ایم ریزائن کرتی ہے، جو کہ انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے، آپ الیکشن نہیں کرا سکتے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ان دھمکیوں کو سے کوئی مرعوب ہو جائے گا، ڈر جائے گا، تو یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے کہ جب آپ پی ڈی ایم کا لاہور کا جلسہ ہو رہا تھا، آپ اپنے کتوں کے ساتھ اپنی تصاویر جاری کر رہے تھے، تو وہ آپ کتوں کو نہیں بہلا رہے تھے، آپ اپنا خوف بہلا رہے تھے. جتنے بھی لوگ تھوڑی بہت بھی نفسیات کو سمجھتے ہیں، وہ جو تصاویر ایشو ہوئی تھی اس کے پیچھے آپ کا خوف جھلک رہا تھا، آپ کی نفسیات جھلک رہی تھی. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کتوں سے کھیلنا اور بات ہے، قومی اداروں سے کھیلنا بہت خطرناک ہے، جس کے نتائج آپ کو بھگتنا پڑیں گے، جس کی قیمت آپ کو ادا کرنی پڑے گی، اور وہ قیمت آپ سے قوم لے گی. جی، آپ نے جس طرح بات کی کہ ہم اپنا استعفے تو ہم نے دینے ہی ہے، اگر یہ آرڈیننس لے آتے ہیں فوراً، تو کیا پی ڈی ایم اپنے فیصلے کے اوپر کوئی نظر ثانی کرتے ہوئے، کون سا آرڈیننس؟ اگر پہلے سینٹ میں فوری طور پر اگر کہتے ہیں کہ الیکشن جلد کرا لیتے ہیں سینٹ کے الیکشن، اور اس کے ساتھ ساتھ نہیں، میں نے اس میں پہلے یہ بات کر دی ہے کہ یہ آرڈیننس کے ذریعے نہیں ہو سکتا. ان کو وایا سپریم کورٹ جانا پڑے گا، ان کو وایا سپریم کورٹ جانا پڑے گا، اور سپریم کورٹ کے اوپر بھی پاکستانی قوم کی نظریں. مجھے امید ہے کہ سپریم کورٹ قوم کو مایوس نہیں کرے گی اور آئین کا حلیہ بگاڑنے والوں کا ساتھ نہیں دے گی. آرڈیننسز کے ذریعے آپ آئین کو بلڈوز نہیں کر سکتے. آج سپریم کورٹ نے جس طرح نیب کے اوپر کہا ہے کہ چیئرمین نیب کے علاوہ کوئی بھی چیئرمین نیب تو تعریف نہیں کر رہا. سپریم کورٹ کا اتنا بڑا جملہ کہہ دینا، ریمارکس دے دینے، آپ کا سمجھ رہے ہیں آپ کے موقف کی تائید ہے یا عوامی موقف کی تائید ہے؟ دیکھیں، جس طرح وہ باقی اداروں کو خراب کر کے ان کے سربراہ بنے ہوئے، میں سمجھتی ہوں کہ نیب کا چیئرمین جو اس کا نام ہے عمران خان. آرمی چیف اور آئی ایس پی آر کی جانب سے جو رپورٹ جاری کی گئی، اس کے بعد ایک طوفان بھی اٹھا، میاں نواز شریف نے آپ نے ریجیکٹ کیا. ایک بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے بھی کمیٹی بنائی گئی تھی سندھ کابینہ کی، اس کی رپورٹ کیا بلاول سے ڈسکس ہوا ہے کہ کب آپ رپورٹ لا رہے ہیں، معاملہ کیا تھا، یا پیپلز پارٹی آپ کیونکہ اتحادی جماعت ہے تو معاملہ رفع دفع کر دیا؟ نہیں، رفع دفع نہیں، اس کی جو رپورٹ سامنے آنی تھی وہ آ چکی ہے. پوری قوم کو نہیں، میں بڑا شکریہ ادا کرتی ہوں جس نے بھی یہ ایڈونچر کیا. اس نے میاں نواز شریف اور پی ڈی ایم کے بیانیے کو مزید تقویت بھی دی، اس پہ مہر بھی ثبت کر دی کہ وہ جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں. اور وہ اس بات پہ بھی مہر ثبت ہو گئی تھی کہ یہ حکومت عمران خان کی نہیں ہے، وہ مسٹر خامخواہ ہے، تابع دار خان ہے، اس کو تو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے. لیکن اس کیس کے جتنے بھی فیکٹس تھے وہ قوم کے سامنے آ چکے ہیں. میرا نہیں خیال کہ اب اس پہ کسی بھی رپورٹ کی ضرورت ہے. فیکٹس قوم کے سامنے ہیں.
जिन्होंने किया था उन्होंने एडमिट कर लिया। मॉडल टाउन में मीटिंग हुई और उस मीटिंग के बाद एक बयान आया जावेद लतीफ की जानिब से कि 4 से 6 लोग विकेट के दोनों साइडों पे खेल रहे हैं, तो क्या आपको उनका पता है और क्या जजा और सजा उनके लिए होगी उन 4 से 6 लोगों के लिए? देखिए, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मुस्लिम लीग नून जो मुस्लिम लीग की हिस्ट्री रही है, एज अपोज टू दैट, इतने टफ टाइम्स के बावजूद, इतने टेस्टिंग और इतने ट्राइंग टाइम्स के बावजूद मुस्लिम लीग नून माशाअल्लाह जिस तरह मुत्तहिद रही है, जिस तरह नवाज शरीफ साहब की क़यादत में मुत्तहिद है और तकसीम होने से उसने इनकार किया, जबर का सामना किया, रियासती जबर का सामना किया, सारे मजालिम का सामना किया, लेकिन फिर भी मियाँ साहब के साथ और जमात के साथ उन्होंने वफादारी निभाई। मैं मुस्लिम लीग नून को दोनों हाथों से सलाम पेश करती हूँ। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई दो राय है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो मुत्तहिद है। कोई उसमें दोनों जानिब नहीं खेल रहा, कोई नहीं कर रहा। सबके ऊपर ज़ाती तौर पे भी मुश्किलात हैं। बतौर जमात भी मुस्लिम लीग नून बहुत बड़े मराहिल से, इम्तहानात से गुजरी है, लेकिन ज़ाती तौर पे भी मैं पर्सनली जानती हूँ कि MNAs, MPAs से लेके वर्कर्स से लेके जो लोकल बॉडीज़ के हमारे ओहदेदार हैं, उनसे लेके इनके मजालिम से कोई बचा नहीं है। इन्होंने पूरी कोशिश की है जमात को तोड़ने की, लेकिन इनको तारीखी निदामत और शर्मिंदगी और नाकामी का सामना करना पड़ा है, और इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून मुत्तहिद है और रहेगी। मरियम साहबा, ये बताइएगा कि आपने अभी सेनेट इलेक्शन के हवाले से बात की है, तो सेनेट इलेक्शन आप पूछिए। सेनेट इलेक्शन के हवाले से आपने बात की है, तो पिछले जो इलेक्शन हुए थे वो 3 मार्च को हुए थे, इस टेन्योर से पहले हुए थे, जो आप वक्त बता रही हैं उससे पहले हुए थे। तो अगर कैबिनेट ये मंजूर कर लेती है तो आप लोग के पास क्या लीगल प्रोसेस होगा कि आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगी इस प्रोसेस के ऊपर, कि अगर कैबिनेट के फैसले को चैलेंज करेंगे आप लोग? इस पे कैबिनेट फैसला नहीं कर सकती, ये फैसला ECP को करना है, और हमें अगर सुप्रीम कोर्ट जाना है, क्या लीगल रेमेडीज अवेलेबल हैं हमें और क्या हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये फैसला PDM करेगी। मैडम ये बताइएगा कि आसाद की जंग है जो इस वक्त जारी है, इमरान खान साहब ने अगर ये फैसला किया कि वक्त से पहले वो सेनेट इलेक्शन करवा लेते हैं, तो क्या PDM ने जो उनको डेडलाइन दी है 31 दिसंबर तक की, तो PDM भी अपनी डेडलाइन पर नजरसानी कर सकती है ताकि इनको टफ टाइम दिया जाए? आपके सवाल के 2 कंपोनेंट्स से, एक तो आपने असाब की बात की, जिनके असाब शल हो चुके हैं और जवाब दे चुके हैं, वो आपके सामने कि किस तरह पूरा स्केड्यूल उन्होंने पूरा अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करके वो उन्होंने पहले कर दिया। ये उनके असाब शल होने की ही निशानदेही करता है। दूसरी बात जो आपने की कि PDM अपने प्रोग्राम को किस तरह से ट्वीक करती है नहीं करती, ये फिर PDM के इजलास में ही फैसला होगा, जिसका ऐलान खुद PDM कर देगी। पश्तून मूवमेंट के जो अली वजीर है उनको गिरफ्तार कर लिया गया और वो रुकने असेंबली भी है, तो आप क्या समझती है कि इस तरह से जो सियासी रहनुमाओं को गिरफ्तारियों का जो सिलसिला है उसमें जमहूरियत कहाँ पर खड़ी? देखिए, मैं इसकी भरपूर मजम्मत करती हूँ और मैं ये समझती हूँ कि अगर आपके मुल्क में इस किस्म की तहरीकों को अगर आपने अपने साथ ना मिलाया, उनको कौमी धारे से ना जोड़ा, आपने उनको एक पनपने के लिए छोड़ दिया, तो इससे आपकी फेडरेशन जो है वो वीक होगी, इससे स्टेट की रिट भी वीक होगी, इससे पाकिस्तान की जो सॉलिडारिटी है, पाकिस्तान की जो एक यूनिटी है, उसके अंदर दरार आएगी। और ये कोई किसी भी चीज़ के साथ डील करने का कोई अक्लमंदाना या दानिशमंदाना तरीका नहीं है। हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब इक्वल पाकिस्तानी हैं और हमें इसी तरह एक दूसरे को ट्रीट करना चाहिए। इधर से ले रहे जी जी। मैडम ये बताइएगा कि अभी आपने मुस्लिम लीग अभी आपने फरमाया कि मुस्लिम लीग में यूनिटी है और किसी किस्म का कोई रिफ्ट नहीं है, आपने इसकी तरदीद अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो साहब ने 2 रोज़ पहले मियां शहबाज शरीफ से जेल में मुलाकात की, ताज़ीर की उनकी वालिदा को। उनके हवाले से ये खबरें आई हैं कि मियां साहब ने उन्हें मुफाहमत का मशवरा दिया है और इस्तीफ़ों का जो ऑप्शन है उससे इस्लाम करने का मशवरा दिया। ये खबरें आई हैं और मीडिया पे चली भी। एज अपोज टू दैट, ये तो सिर्फ मफरूज़ा है ना, और आपको पता है कि आजकल मीडिया पे जिस किस्म की गेम खेली जा रही है वो मुझे सब समझ आ रही है, और ये जानबूझ के इस किस्म की खबरें रिलीज़ की जाती हैं कोई नैरेटिव बनाने के लिए,
और वो ये नहीं जानते कि झूठ से नैरेटिव थोड़ी देर के लिए तो आपका आ जाता है सामने, लेकिन हकीकत में ये नहीं है। मुझे जो पता चला है वो ये है, और मेरे इल्म के मुताबिक वो कोर्ट में आए हुए थे, जो मुझे पता चला है उन्होंने बिल्कुल इससे उलट बात की है। वो बिल्कुल, अगर नवाज शरीफ साहब का ये फैसला होगा, पीडीएम का ये फैसला होगा कि हमने इस्तीफे देने हैं, कब देने हैं, शहबाज शरीफ साहब न सिर्फ उसके साथ हैं बल्कि वो उसको सपोर्ट भी करेंगे, और बल्कि उन्होंने उसके लिए अपनी पार्टी को अहकामात दिए हैं कि उसको उसका टाइमली जो उसके ऊपर जो अमल दरामद है उसको इंश्योर किया जाए। तो ये जो मफरूज़े हैं इनके ऊपर बात मैं ना करूँगी, और ये भी उनके खौफ की अक्कासी है कि वो इन मफरूज़ों के ज़रिए अपने आप को, अपना नैरेटिव ज़िंदा रखने की कोशिश करते हैं। तो ये काबिल तर्स हालत है। मैडम ये बताइएगा, नवाज शरीफ साहब के हवाले से तो आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपके पास आगे जो लास्ट जो ऑप्शन है वो रिजाइंस का है लॉन्ग मार्च के बाद। तो क्या अब तक की जो पोजीशन है जो आप फोर्सिंग कर रही हैं लॉन्ग मार्च उसके बाद रिजाइन का, सिचुएशंस पर अभी तक हमें जो इतराज़ हैं उन पर उनके कानों पर यूँ ही नहीं मिलती, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन पर जहाँ से डायलॉग, नेशनल डायलॉग इनिशिएट होना है। तो इस पर बताइएगा कि कितने चांसेस जो है ना अब आपके पास बचे हैं कि इनिशिएट नहीं हो रहा, उनके कान पर जो है जून लगेगी? मेरी इतलात इससे बरक्स है। थैंक यू। मैडम ये आपका सवाल है, बस ये बरफ बिगड़ रही है, बिगड़ रही है। मीडिया पे उनकी एक तस्वीर आई जिसमें वो सेहतमंद नजर आ रहे थे, पिज़्ज़ा पार्लर में पिज़्ज़ा वो एंजॉय कर रहे थे। एक उस पर बड़ी तनकीद हो रही, दूसरा मेरा अहम सवाल ये है, नहीं, उस पर तनकीद क्यों हो रही? डॉक्टर्स ने कहा है कि नहीं मियाँ साहब, उस पर तनकीद क्यों हो रही कि आपको उनके सेहतमंद नजर आने पे प्रॉब्लम है, या क्यों पिज्जा क्यों नहीं खा सकता इंसान? जो जिनके पेरेंट्स वगैरह कम हैं या इस तरह है, या दिल के मरीज हैं तो चिकनाई से दूर रही, ये इस तरह की डॉक्टर्स की जो राय है वो कह रही है, तो इस वजह से। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन मुझे कहीं किसी डॉक्टर का दिखा दें कि उन्होंने मना किया हो कि जो प्लेटलेट्स का या दिल का मरीज है वो कभी कभार पिज्जा नहीं खा सकता। मैं ज़ाती तौर पे ये जानती हूँ कि मियाँ साहब बहुत शौक से कोई पिज्जा के ज़्यादा, हाँ मेरा यही ख्याल है, मेरा यही ख्याल है। मैडम ये तकारीर और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये कहा कि आपके पास नवाज शरीफ की बेगुनाही साबित करने के लिए बहुत सारी वीडियोस अभी भी मौजूद हैं। क्या जज अरशद मलिक की वफात के बाद वो वीडियोस भी दफन हो गई हैं, या आप मुनासिब वक्त का इंतजार कर रही हैं कि उसको? वीडियोस कभी दफन नहीं होती। मैडम ये बता दीजिएगा कि वो वक्त आने पे जब मियाँ साहब मुनासिब समझेंगे वो उसको इस्तेमाल करेंगे। मैडम ये बता दीजिएगा, और सबसे बड़ा मियाँ साहब की बेगुनाही का सबूत उस वीडियो में है जो आवाम के सामने आ चुकी है। मरीम साहबा ये बताएगा कि फैसला कर लिया है तो जाहिर है आप सेनेट के इलेक्शन में आप नहीं आ सकते, तो पीपल्स पार्टी सेनेट के इलेक्शन में तैयारी कर रही है हिस्सा लेने की। उन्होंने अपने अरकान को भी कहा है कि आप तैयार हैं, कमेटी वगैरह भी बना रहे हैं। सेनेट का इलेक्शन जो है इस वक्त गैर मामूली अहमियत का हामिल हो गया है, तो अपोजिशन जो आपका अलायंस है कि मुकम्मल तौर पर बाइकआउट करेगा या अगर पीपल्स पार्टी अलग होगी फिर आपका रद्दमल क्या होगा? ये जो अनाउंसमेंट है कि वो पीडीएम उस पर क्या करेगा, ये पीडीएम के प्लेटफॉर्म से ही आना चाहिए। आपका मौक़िफ़ क्या है बतौर? मेरा अलग से इस पे कोई मौक़िफ़ नहीं है। अब जो मौक़िफ़ आएगा, क्योंकि हम एक इत्तेहाद के अंदर हैं और क्योंकि हम एक मूवमेंट के अंदर हैं, तो अब किसी जमात का कोई ज़ाती या कोई जमाती मौक़िफ़ नहीं आएगा। अब जो मौक़िफ़ आएगा पीडीएम के प्लेटफॉर्म से। हुआ कि आप लाहौर के जलसे से मुकम्मल तौर पे मुतमईन है, एमएनएज़ और एमपीए से मुकम्मल? मैं बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। हिस्टोरिक मोबिलाइजेशन थी और चीखें आज तक सुनाई दे रही हैं उस जलसे के बाद से, वो बिला वजह नहीं है। अब वो टीवी पे आके जो भी कहें वो उनकी मजबूरी है, उनको यही कहना पड़ेगा। वो एतराफ़ नहीं कर सकते, लेकिन अंदर से वो जानते हैं कि किस किस्म की मोबिलाइजेशन थी, किस किस्म की आवाम के अंदर जो है वो उसकी पजीराई थी, इस मूवमेंट की है। वो अच्छी तरह जानते हैं और चीखें जो सुनाई दे रही हैं वो बिला वजह नहीं है। इलेक्शन इस्लाहात के ऊपर आप लोग, और इनका जो पोल है वो इंटरनेशनल मीडिया ने खोला है। इलेक्शन इस्लाहात के ऊपर मुस्लिम लीग नून पीटीआई के साथ बैठना चाहेगी अगर बल्कि सॉरी एक बात और, बल्कि मैंने आज लाहौर की जो एमएनएज़ हैं, एमपीएज़ हैं, उनकी लाहौर की पूरी क़यादत को ज़ोहराना दिया और उनको शाबाश देने के लिए मैंने खुद इनवाइट किया और उनको शाबाश दी और हमने एक दूसरे को इसकी मुबारकबाद दी जिसके वो मुस्तहिक हैं। हाँ जी। इलेक्शन जो टेन्योर है गवर्नमेंट का, इसको कम करने के हवाले से अगर इलेक्शन इस्लाहात के ऊपर आपको गवर्नमेंट बुलाती है, पीटीआई की गवर्नमेंट, तो आप लोग 4 साल टेन्योर के ऊपर इत्तेफाक करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि 2018 से कबल शहबाज शरीफ भी, नवाज शरीफ कह चुके हैं कि 4 साल टेन्योर गवर्नमेंट का होना चाहिए। तो ऐसी
सिचुएशन के ऊपर पीडीएम या मुस्लिम लीग नून गवर्नमेंट के साथ बैठने के लिए तैयार है इलेक्शन इस्लाहात के ऊपर? अगर 4 साल की गवर्नमेंट बने। ये हुकूमत तो है नहीं, ये वोट चोरी करके आई है, अवाम के वोट पे डाका डाल के आई है, इसको हमारे सर पे मुसल्लत किया गया है। पहले दिन से इनके साथ ना कोई बातचीत होनी चाहिए थी, ना इनको किसी चीज़ पे सपोर्ट करना चाहिए था। अब वो वक्त गुजर गया, लेकिन अब ना इनसे कोई बातचीत होनी चाहिए, ना होगी इंशाल्लाह। इस हुकूमत को अब घर जाना पड़ेगा। 4 साल तो बहुत दूर की बात है, ये 4 महीने नहीं निकाल सकती। आपने जनरल पाशा का नाम दिया, लाहौर जलसे में जनरल पाशा का आपने नाम दिया, जनरल जहीरुल इस्लाम का। क्या जनरल पाशा की बतौर सबूत कोई वीडियो है कि वो जलसा अरेंज करा रहे हैं या लोगों को फोन कॉल्स कर रहे हैं कि आप 2011 का जलसा कामयाब? अगर आपको पता है इस बात का कि वो कर रहे थे तो उसके सबूत की जरूरत नहीं, वो पूरी दुनिया जानती है। अवामी राब्ता मुहिम मेरा स्केड्यूल फाइनल हो गया ऑलमोस्ट। सिर्फ कुछ डेट्स जो हैं वो थोड़ा इधर उधर उसको चेंज करने की ज़रूरत है, वो हम कर रहे हैं। आज रात तक मेरे पास फाइनल स्केड्यूल आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। पंजाब में भी है, 4 सूबों के अंदर है इंशाल्लाह ताला, और वो पीपल्स पार्टी भी कर रही है, जो बलोचिस्तान की पार्टीज़ हैं वो भी कर रही हैं। पंजाब में मैं करूँगी और मैं पंजाब से बाहर भी जाऊँगी इंशाल्लाह ताला। जी, बिलावल भुट्टो ने बहुत कल मुझे फ़ोन किया और उन्होंने मुझे इनवाइट किया, और इंशाल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं वहाँ शरीक हूँ और लाड़काना में बेनज़ीर भुट्टो शहीद के मज़ार पे हाज़िरी दूँ। बिल्कुल अलायंस है आपका पीडीएम, क्या ये एक मौके पर जाकर कोई इंतखाबी अलायंस में भी तब्दील हो सकता है? आप बार बार ये सवाल करते हैं। मेरा ख्याल है कि ये अलायंस जो है ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इसको चलते रहना चाहिए, और इसमें जैसे जैसे ज़रूरत पड़े इसमें हम चीज़ें ऐड कर सकते हैं। इसमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है उसी के बुनियादों पर इसको चलाना चाहिए। पाकिस्तान जो है वो हम सब की जिम्मेदारी है, हम सबको मिल के इसको चलाना चाहिए। ये लड़ाई झगड़ा तफरीक और ये जो पोलराइजेशन है, मैं इसको सपोर्ट नहीं करती। थैंक यू। सवाल करने ने नहीं है, यानी कि अलायंस हो सकता है। बड़ी मेहरबानी। आपने मुझे देना है, मैं आपको ठीक है, मैं आ जाऊंगी। ये मैनी टाइम मैं आ जाऊंगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया।